میں شہزاد آج آپ کو ایک ایسے شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے ہی نانپور پرکھنڈ کے ددری پنچایت ضلع سیتامڑھی کے رہنے والے مشکلاتوں کے بعد ان سے ایک ملاقات ہو پائی ہے اور انہوں نے جو قدم اٹھایا ان کے بارے میں چلیے آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے میرا، آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ میرے مدرسہ کا نام اور یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ مدرسہ ہے کہاں پہ؟ آپ کا یہ جامعہ واقع ہے۔ آپ کے مدرسے میں کیا کیا کورس آپ کراتے ہیں؟ یہ اچھا کوشچن ہے۔ اس کورس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیا؟ جس کورسز کے علاوہ کہ نہ صرف ایجوکیشن اچیو کریں گی ہر ایک لینگویج میں ایک کامن لینگویج ہوتا ہے، آپ کے مدرسے کا کامن لینگویج کیا ہے؟ کامن لینگویج یہ تو میں شہزاد آج آپ کو ایک ایسے شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں بہت ہی اہم قدم اٹھائے ہیں۔ جی ہاں، یہ قدم اٹھانے کے لیے بہت لوگ سوچتے بھی نہیں ہوں گے اور جو سوچتے ان کا ہمت نہیں کام کرتا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں حافظ عبدالہادی، جو کہ ہمارے ہی نانپور پرکھنڈ کے ددری پنچایت ضلع سیتامڑھی کے رہنے والے مشکلاتوں کے بعد ان سے ایک ملاقات ہو پائی ہے اور انہوں نے جو قدم اٹھایا ان کے بارے میں چلیے آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے ایسا کون سا قدم اٹھایا جس قدم کو جاننے کے لیے اور ان سے بہت سارے نوجوان کو سیکھ ملے گا۔ چلیے ایک ایک کر کے ہم ان سے بات کرتے اور جانیں گے کہ ایسا کون سا قدم اٹھایا جن کے لیے انہیں ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیے آج ملاتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ چلیے ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں سنے تھے اور پتہ ہوا تھا کہ آپ بہت اہم قدم اٹھائے ہیں، تو کچھ سوالات لے کر آئے ہیں جو ہمارے ویورز دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے ایسی کون سی قدم اٹھائی تھی جن کے لیے آپ کا سراہنا ہونا چاہیے۔ تو پہلے سب سے پہلا سوال ہے میرا، آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جانکاریوں کو آپ کے جو آڈینس ہے اور آپ کے چاہنے والے ہیں ان تک میں پہنچانے کی کوششیں کروں گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، بے شک، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال کہ آپ کے مدرسہ کا نام کیا ہے، تو میرے مدرسہ کا نام جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ مدرسہ ہے کہاں پہ؟ جی آپ کی ویورز کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ بہار کی راجدھانی پٹنہ کے پھلواری شریف میں آپ کا یہ جامعہ واقع ہے۔ آپ آپ کے مدرسے میں کون کون سی کورس کی فیسلٹی ہے، کیا کیا کورس آپ کراتے ہیں؟ جی یہ اچھا کوشچن ہے۔ الحمدللہ رب الکائنات، ہمارا جو ادارہ ہوگا اس ادارہ میں الف با تا ثا سے لے کر جہاں تک ہم لوگ ایک دوسروں کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، جی، یعنی جو فتویٰ دیا جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی باتیں بتا دوں اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ شاید بہار میں ایک ایسا آپ کو کوئی ادارہ ملے جہاں افتاء تک کی پڑھائی ہوتی ہو، مگر الحمدللہ ہم اور ہماری ٹیم نے یہ مطلب پورے طور پر ہمت کر رکھی ہے کہ ہم لوگ الف با سے لے کر بخاری شریف، مسلم شریف، قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ ساتھ افتاء تک کا کورس ہماری ٹیم کروائے گی۔ اس کورس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیا؟ جی الحمدللہ اس کورسز کے علاوہ ہمارے یہاں جو چونکہ یہاں صرف اور صرف گرلز ہوں گی، تو سلائی کورس، کڑھائی کورس، کھانا بنانے کا طریقہ اور مہندی لگانے کا طریقہ، انگلش اسپوکن، عربک اسپوکن، یعنی یہاں ہماری جو بچیاں ہوں گی، آپ کے آڈینس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ایجوکیشن اچیو کریں گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں بہت سارے ہنر کو بھی وہ اپنے آپ میں سمائیں گی۔ جیسے کہ لڑکیاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ شادی کے بعد سسرال جائیں گی تو ان کو کھانا بنانا آنا چاہیے۔ اسپوکن، انگلش اسپوکن کا مطلب یہ کہ نہ صرف وہ قاعدہ کلیہ گرامر رٹائے جائیں گے بلکہ 2400 گھنٹے وہ انگلش میں ہی باتیں کریں گے، یعنی ڈیلی یوزیج میں جو بھی ورڈ ہوں گے وہ کنورسیشن آپ کا انگلش میں ہی ہوگا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں اسی طرح سے عربی میں بھی ہماری بچیاں بات کریں گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میں بہت ہی فخر کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاید آپ کو بہار میں ایسا ادارہ ملے۔ ماشاءاللہ، صحیح بات ہے کہ ایسی ادارہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کامن لینگویج، جو کہ عموماً ہر ایک لینگویج میں ایک کامن لینگویج ہوتا ہے
आपके मदरसे का कॉमन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज ये तो हम लोग तो हिंदी और उर्दू तो जानते ही हैं, जो हमारे गांव और भाषा घर में तो बोलते हैं, मगर हम लोग जो अपने मदरसा और अपने जामिया और अपने इंस्टीट्यूट में जो कॉमन ये भाषा जो रखेंगे वो यही कि अरबी और इंग्लिश में लोग बातें करेंगे। चलिए, यानी माशाअल्लाह। खाना खाने के वक्त भी जो गुफ्तगू होनी है वो अरबी और इंग्लिश में ही होनी है। माशाअल्लाह। जी जज़ाक। आपके उम्र को देख के ये लग रहा है कि उस उम्र में खुद को एक स्टूडेंट रहते हुए भी इतना बड़ा काम का अंजाम आप कैसे देंगे? हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप खुद एक स्टूडेंट, उसके बाद इतनी बड़ी जो आपका विजन है इसको आप कैसे अंजाम देंगे? आपके लिए क्या प्लानिंग है वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। क्या है लोगों, जब किसी चीज़ का तुम ना इरादा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना वो तवक्कुल, भरोसा और एतमाद, ट्रस्ट करने वाले लोगों को ना अल्लाह बड़ा पसंद फरमाता है। बेशक बेशक। और साथ ही में मैं बता दूं, हमारे बिहार और बल्कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई नौजवान यंग लोग अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो लोग पैर खींचना शुरू कर देते हैं। हर एक अमूमन ऐसा हर जगह पाया जाता है। बेशक। मैं बता दूं कि तारीख का आप जब मुताला कीजिएगा तो मोहम्मद बिन कासिम एक 20 साल से कम उम्र का लड़का जिन्होंने अपने हिंदुस्तान पर हमला किया था, 19 साल बताया जाता है। तो आज अगर हम लोग इस उम्र में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं और 4-5 साल पहले हमें कर देना चाहिए। और मैं तमाम तरह आपके ऑडियंस को और आपके व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग, वो कहते हैं ना कि संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी। सही बात है, सही बात है। हमें चाहिए कि हम एक बड़ा काम ले, बड़े जज्बे के साथ उठें। और जब आपका बड़ा जज्बा और बड़ा मकसद होगा ना, और जब इस लाइन में आप चले जाएंगे। और आपका एक सवाल, स्टूडेंट, ये सच है, स्टूडेंट और मदरसा के बच्चे जो होते हैं वो घर से 1000-1500 रुपया लेकर जाते हैं। कभी कभी यही अमूमन सवाल ही है, यही सवाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा ना होने की वजह कर हम लोग एक दूसरे से कर्ज ले लेते हैं। साबुन के लिए पैसा नहीं होता है, खाने नाश्ता के लिए पैसा नहीं होता है। मगर यारो याद रखिएगा, जब आप भरोसा लेकर उठिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर आपका भरोसा होगा तो इंशाअल्लाह जरिया लग जाता है। बेशक, माशाअल्लाह। ये बताइए कि आपके मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या वो सिर्फ मेल या फीमेल दोनों है, या सिंगल मेल है, या सिर्फ फीमेल रहे? जी जी बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली ही होंगी और पढ़ाने वाली होंगी। उसमें वो कोई मर्द हजरात का दखल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ औरतें ही पढ़ाएंगी। यहाँ तक कि इंग्लिश स्पोकन हो, अरबिक स्पोकन हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, या खाना बनाने का तरीका हो, या जो कुछ भी हो, सारी औरतें ही करेंगी। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी मुअल्लिमात का इंतखाब किया है जो अपने इदारे से 1 नंबर 2 नंबर पर है ना निकली हुई है, पास हुई हैं। चलिए माशाअल्लाह। एक होता है कि अगर मैं मदरसे को शुरुआत कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ को मैं चालू कर रहा हूँ तो उसमें खास कर इस हालात को देखते हुए सेफ्टी पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए आपका विजन क्या, आपने क्या सेफ्टी पर्पस के लिए देखा है, बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। ये भी कहीं ना कहीं ये न सिर्फ आपका क्वेश्चन है बल्कि आपके तमाम तर व्यूअर्स। बेशक। और हिंदुस्तान जितने भी सवाल आते हैं हमारे व्यूअर्स का ही है, क्योंकि उनके ही द्वारा ही हमको जो मिलता है, उनके ही नॉलेज से जो होता है उसी हिसाब का सवाल आपसे करेंगे जिसका जवाब उनको खुद व खुद मिलता है। जज़ाकल्लाह। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कोई भी अपनी बेटी, अपनी भतीजी, अपनी भांजी, अपनी बहन को एक हॉस्टल में रखना चाहेगा तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा सेफ्टी पर्पस के मुताल्लिक से। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप हमारे जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात फुलवारी शरीफ के मिल्कियाना मोहल्ला में आप जाएंगे तो एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही होगी, 3 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के सामने आपको एक गार्ड नजर आएगा। गार्ड के साथ साथ ही आपको 24 घंटा दरवाजा पर ताला लगा हुआ होगा। और न सिर्फ यहीं तक बातें महदूद हैं बल्कि सीसीटीवी कैमरास चारों तरफ लगे हुए होंगे। और छत का दरवाजा जो है ना वो भी बंद होगा, यानी छत खुली हुई नजर नहीं आएगी आपको। और साथ ही में वहाँ जो रहने वाली मुअल्लिमात होंगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमा वक्त उन बच्चियों पर, उन लड़कियों पर और उन स्टूडेंट्स पर उनकी कड़ी नजर होगी। चलिए माशाअल्लाह। एक होता है कि इमरजेंसी पर्पस में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरियात होती है,
क्या आपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ ऐसा सोचा है विजन, या कुछ ऐसा किए हुए अपने अपने मदरसा में, जो बताइए कि आपने क्या किया है मेडिकल फैसिलिटी के लिए? जी बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि जाहिर है कि तबीयत तो ख़राब होती ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने ये भी हमें बोलते हुए और कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारी टीम आपकी बच्चियों, आपकी बेटियों और आपकी चाहने वालियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दवा का इंतज़ाम कर रखी है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसा मदरसा जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी मेडिकल टोटल फ्री है। जी हाँ, क्योंकि इंसान है तो बीमार पड़ना एकदम आम बात है, क्योंकि इंसान के साथ बीमारी होना ही एकदम कंपलसरी की होना ही है। तो उस चीज सब चीज को लेके मेडिकल की सारी फैसिलिटी फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप एक और छोटा सा सवाल है, सवाल छोटा है लेकिन जवाब इसमें बहुत सारा आपसे लेंगे। सवाल ये है कि आप चुनिंदा शब्दों में बताइए कि आपके मदरसे की फैसिलिटीज आखिर क्या क्या है? जी बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, एदादिया, ओला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, यानी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अलिफ बा से लेकर जी जी एदादिया इब्तिदाइया, जो कि अलिफ बा कहते हैं, इब्तिदाइया से लेकर मुफ्ती तक का हमारे यहाँ कोर्स होगा। साथ ही में इंग्लिश स्पोकन, अरबिक स्पोकन, और अभी हमारी टीम ने 5 क्लास तक की है ना तैयारी कर रखी है कि बच्चियां न सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम अचीव करेंगी बल्कि 5 क्लास तक है ना उसमें पढ़ाई कर सकती हैं, और कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाहुल करीम हमारी टीम पूरी मैट्रिक तक की तैयारी करवाएगी। माशाअल्लाह। और साथ ही में इसे खाना बनाने का तरीका, मेहंदी लगाने का तरीका, और वो इंग्लिश स्पोकन, अरबिक स्पोकन, कंप्यूटर क्लासेस, ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपको दे रही है। चलिए माशाल्लाह। एक और है कि इतना बड़ा मदरसा जो आपने खोला है, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद कमाना है, या फिर इसका मकसद लोगों के, खासकर इस कौम में जो बहुत सारी बच्चियां एजुकेशन फैसिलिटी से दूर होती जा रही है, उन सभी को एक पढ़े लिखे और समाज में बेहतर जगह दिलाने के लिए आपका मकसद क्या है, बताइए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन इज लाइफ, यानी शिक्षा ही जीवन है, तालीम ही जिंदगी है। बस। तो याद रखिए कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वो रब जानता है। अगर मैं आपको दिल फाड़ कर भी दिखाऊं तो शायद आप यकीन न करें, कहेंगे कि ये सब कमाने दमाने का जरिया है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सर, बहुत सारी कॉल्स ऐसी भी आती हैं जिनके गार्जियन ये कहते हैं कि हमारे पास अभी खा रहे हैं तो कल के लिए नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम का इंतजाम किया है। चलिए माशाअल्लाह। और साथ ही में हमारी बच्चियां जिस तरह से अभी गैरों के साथ लव वगैरह करके भाग रही हैं और अपने प्यारा मुस्लिम धर्म को छोड़कर कहीं ना कहीं गैरों के धर्म को एक्सेप्ट कर रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने यह कदम उठाया है कि हमारी कौम की बच्चियां वो इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो रब ने फरमाया कि सिर्फ दीन इस्लामी वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा है, उस दीन पर हमारी बच्चियां कायम रहें, और इसमें कोई फ़िरका परस्ती नहीं होगी, ना देवबंदी, बरेली, वहाबी, अहले हदीस, ऐसा कुछ मसला नहीं होगा। बस हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में डालेंगे, बस हमारा यही मकसद है। इनका कहना हुआ कि जो हालात है इस देश की और हमारी बच्चियों की, कि अपने कौम से दूरी, यानी कि दीन से दूरी, सही, जिस कारण से बच्चियां जो अभी भगवा, लव ट्रैप और बहुत सारे जो सुनने में आते हैं गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात में आ जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास दीन की तालीम की कमी, सही, दीन की तालीम की जो कमी है उस चीज को ये मुकम्मल तौर से पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह। उन्हें बताएंगे क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन से कदम आपकी इज्जत को बनाएंगे, कौन से कदम आपकी इज्जत को तार तार करेंगे। ये सब सोचों के साथ ये अपने मदरसा का शुरुआत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस काम को कामयाबी दे। आमीन आमीन। और एक सवाल है जो लोग पूछना चाहेंगे, आखिरी सवाल जिसका एक ही जवाब होना चाहिए कि आखिरकार क्या ये है या नहीं, आपके मदरसे की फी क्या है? ओ हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा की फ़ी, जहाँ महीनों के लाखों रुपये खर्च हैं, जी। जाहिर है कि इतनी सारी बच्चियां वहाँ रहेंगी, खाएंगी, पिएंगी,
اور وہ لائٹ بجلی ہے اور 3 منزلہ بلڈنگ کا وہ الگ ہی کرایہ ہے اور اتنے سارے پڑھانے والے لوگ پڑھانے والی عورتیں ہوں گی، وہ گیٹ پر وہ بیٹھا ہوا وہ محافظ ہوگا، گارڈ ہوگا، ان کی تنخواہیں ہیں. ان تمام تر چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں بہت سارے اخراجات ہیں. اور میں نے بہار کے اکثر و بیشتر مدارس کے بارے میں ریسرچ و تحقیقات ہم نے کی ہے تو پتہ یہ چلا کہیں 2500، کہیں 3000، کہیں 2200، کہیں 2000، اس طرح سے، جو کہ گاؤں اور دیہات میں وہ مدرسہ ہے. جی مگر ہمارا مدرسہ جو کہ ایک شہر میں واقع ہے تو اس میں ہم پانی تک خرید کر پلائیں گے، لہٰذا ہم نے غریبوں کو اور تمام تر لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف 2000 روپیہ فی ہم نے رکھا ہے. مطلب اتنے بڑے مہنگائی کے زمانے میں بھی جی آپ نے اس قوم کو اور حالاتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جہاں پانی تک خرید کر ان کو پلانا ہوگا وہاں بھی ان کا فی ماتر 2000 روپے. جی ہاں 2000. عموماً طور پہ سمجھ لیجئے کہ ایک مزدور ہوتا ہے ان کا 5 دن کا. جی ہاں اگر وہ دل سے چاہے کہ اپنی بچیوں کو ایک اچھے تعلیم، ایک اچھے بھوشیہ کی کھوج میں ہے تو جو 4 دن کی کمائی ہوگی، 5 دن کی کمائی ہوگی، وہ مہینے کا نکال دیں گے تو ان کی بچیاں غلط طریقے میں نہ جائیں گی، ان کی بچیاں غلط صحبت میں نہ جائے گی اور ان کی بچیاں علم حاصل کر وہ مقام حاصل ہوگا جس دن وہ بھی فخر سے کہے گا یہ میری بچی ہے جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی محنتوں کی کمائی سے اس بچیوں کی تعلیم دی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو حاصل ہو گئی اور میں اپنے سبھی ویورز کو کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے قوم کی بھلائی کو سوچتے ہوئے ایک بار ضرور یہ سوچیں کہ ایک شیئر آپ کی بچیوں کو ایک دین کے ایک اچھے راستے پہ لے جائے گی اور ایک اچھے آپ کو ماحولیات ملے گی. کہتی ایک بچی پڑھ لی تو اپنے خاندان کو سنوار سکتی ہے. تو سوچئے اگر ہم لوگ ایک شیئر کر دیں گے اس ویڈیو کو تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بچیوں میں تعلیمات ہوگا، انہیں وہ ایجوکیشن ملیں گی اور جب ان کے پاس ایجوکیشن ہوگا تو اس دنیا میں وہ اپنی آواز کو مکمل طور سے اٹھا سکیں گی. آپ سیدھا اگزامپل دیکھ لیجئے، آج ایک ہمارے ہی قوم کی بچی جو اسلام کا نام آج صدر میں اٹھا رہی ہے، ابھی وقت بورڈ امینڈمنٹ بل پہ جو بھاشن ہوا تھا ان میں جو جواب ہوا تھا اور ان کی سوالیات تھی، انہوں نے کہا تھا یہ بل ایک قوم کا خلاف کا بل ہے. وہ تھی کون؟ اقرا حسن. تو جب وہ بھی ایک قوم کی بچی وہاں تک جا سکتی تھا، ہماری آپ کی بچی کیوں نہیں؟ اس کے لیے ہمیں آپ کو ایک قدم بڑھنا ہوگا، اپنی بچیوں کو صحیح اور اچھے راستے پہ لے جانا ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک بار جو ہمارے نانپور پرکھنڈ ہی نہیں پورے بہار میں لوگ ہیں وہ کم سے کم ایک بار اس مدرسے کی فیسلٹی میں جائے، دیکھے اور پہچانے کہ کیا یہ صحیح ہے. اور صحیح ہے تو اپنے رشتہ دار، اپنے پریوار اور اپنے لوگوں تک اس بات کو پہنچائے کہ ایک اچھی مدرسہ، ایک سچے مدرسہ اور نیک سوچ کے ساتھ جو کھلا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے. چلیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی. تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ خاص کر اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ ہمارے قوم کی سوال ہے. تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے لوگوں تک شیئر کریں. اللہ حافظ.